توانای کاوید لی کردکان ای بچکشر ای اجتماع جوان خاجی آریا وطنی کردن وتده روشن بادرو بجارم بستر کوتنی خاجی کردستان وتده کوشن بادرو بجارم بستر کوتنی خاجی کردستان. سلاف گهدارن پودکاست خوبونه از زین البلوت به برنامه کدنی ام بورانه دوی برنامه خود امی بمناسبت سالگرد مرنا هنرمند کرد حسن زیرک خباتاوی هنراوی موزیکاوی بنرخینن به ماموسته موزیکا کردی برز ویسی وارلرا ماموسته ویسی تبخیراتی برنامه چوایت باشه. گلک سپاس هربین مالی آبابن از باشم به هیویداریه کی گلی مجی درونیک باش و روشک باشته. بله ام جی تولی او هیویت دبن برای کوم دست برنامه خوب بکن دخوازم درباره حسن زیرک چند تشتان بیجم جگهدارن نره و که هنرزانن هنرمند حسن زیرک د سال 1921 ده لکنته هرمله یه باشلات کردستان دایک دبه و دنوا معلوماتی که خزان ده مزن دبه د جوانی خود دست به خباته دکه و ل بغداد دم کل میخانه که دخبته دو درا دنگیوی ته فرق کرن ته کشف کرن و ته کلیاوی موزیک دست پید کرد. پشتی و 5 ساله در رادیو بغداد دخبته و پشتی 5 ساله بر حسرت و کسرا آخو لی جدایک بویه جارک تناوتگر بوکانه یا روجلات کردستانی پشتی دمکه ام ببیجن دیسانه تام دما شورشا کومارا محاباته دما پیشکتنا دستکفتین کردای به پیشنگیا قاضی محمد و دچه محابات جی هنرا خو پیش دخه پشتی هلوشینا محابات جارکتن گلک رادیو جی دخبت و د سال 1907 دودیان ده جی دچه سر دلوانیا خو انگوشیان خو دست دد دما کو حسن زیرک تی گوتن هشما کردان ده یکم از سترنا این اجتماع ته هشما و کوی ماموسته کی موزیک دما کو حسن زیرک تی گوتن دست پیک ده چتی هشته حسن زیرک دما که ام قلاوی بکن و ام ناویوی ببیهیزن یکم لازمه که ام ویا دبیر خوبینه که موزیکا کردی خودی رساسک بینکک دبیستانی هر چو خواست ناوا گلده به دبیستانی جی یکی مینا حسن زیرک دبیستان نخوانده بجی کار موزیک دما کی دکه لسر بینگاه موزیکا کردی او رست و او روحی دبیستانی پیر خودیار دکه و لگور بیه نظام و قرال و متدولوژیا موزیکا کردی وکی کسک موزیک جن موزیکا کردی پکتینه جبر وی قاسیجی صوت و آوازک و شروعک جدا پیر خودیار دکه او دیار کرنا وی صوت آواز و شروعه جی دبی سدما کو حسن زیرک وک هنرمندک موزیکا کرد دناوا گلده دناوا جواکی ده وره ناسانده دما کو حسن زیرک تیبیر مرف او صوتا کو دبیستانیا موزیکا کردیه جبوی من او تیبیر من بله تما کو ام لدنرن دولمندیک تبلی موزیکا کردی کریه او آستاوی چی یعنی چقدر سال هوانیه هم ویژن دوی فونتیکا موزیکا کردیده و قبولک دای آوا کرد. یا حسن زیرک دما کی در رادیوی ده دست به خباته ده که دوی جیانا خوده لگور چافکانین رادیو امکانم بیجن که قاسی حبس سترانی گرتی بینی قیده. جوانا 6 حب یوینه. وی لگور ویدمی افراندیه دناوا وانا ده تنه بکردی نگوتیه. حسن زیرک ده همان دمه ده وکی 8 سترانین فارسی جی گوتیه. وکی 3 سترانین آذری جی گوتیه. جبر کو او جواکا کی تیره دیجی او هرما لی دیجی آذر جی هنن فارسی جی هنن.
Cehevdu bandor girtine Hasan Zirek divir de rol û rista xwe ki herî mezin berevkarina babetên müzîkê û anîn û teşkîlkirina wan de lîstiyê ji şîrovekirinê zêdetir ew rola xwe mezin dûr de lîstiyê. Îro demakî em radyoya Baxdayê, em radyoya Kermanşahê, em radyoya Tehranê bi çavek lêkolîner lê binêrin, em nêzî 700 kilamê Hasan Zîrek yek û berhev kiriye û anî dûr de qeyd kiriye, em rahat digihînê. Bi taybetî jî duê serdemê de bandora radyoyan li ser hunermendên Kurd, ser dengbêjên Kurd gelekî zêde ye ji bona pêşketina wan û ji bona nasîna wanî a civakê. Li wê serdemê de ew qasa civakê hunermendê xwe nas dikirin, guhdar dikirin, stranê wan hemû ji ber dikirin, digotin û pê zanîbûn. Lê serdema niha derfetê ew qasa zêde heye. Bi qasî ew hunermend û dengbêjê ku di radyoya mîna Erîvanê, radyoya Tehranê, radyoya Bexdayê de ku distiriyan qebûlekê di nava civakê de nabîne yani. An jî xwe nikare bide qebûl kirin. Her sedema vê çi ye? Müzik bi xwe amûrek ragihan û ragihandinê ye. Ji ber vê qasê jî dema ku em dibêjin müzik tenê ew coş, hest an jî xofakê em jê digirin nine. Di heman demê de ew bi xwe amûrek ragihan û ragihandinê ye. Müzik an jî gotina müzikê. Na müzik. Müzik bi xwe. Müzik bi xwe. Belê. Ji ber ku müzik bi xwe zimanê gerdûnî ye. Zimanê wê yekî taybetî, zimanê netewî ye. Belê. Ji ber vê jî di wê serdemê de müzik her çû qas zimanê gerdûnî bû, ew ruhê netewî bûnê di nava netewê de gelek Kurd bû. İjer, gel, civak wê bi wê ruhî dixwest tişta bibihîze, guhdar bike, pê coş û hestê xwe nabîne diyar kirin. Îro roj belava jî bûye, serûbin bûnê. Gelek hunermendê me yên Kurd bi zimanê Kurdî stran dibêjin, müzîka Kurdî nabêjin. Bi zimanê Kurdî stran tiştek dinê, müzîka Kurdî tiştekê. Ama di wê demê de yekî mîna Hasan Zîrek bi zimanê Kurdî müzîka Kurdî digot. Her çû qat derfet tindik bû jî mirovan li benda wê saeta ku radyo ew ê weşan bike, sekinên ji bo yekî guhdar bikin, Niha çima newsaye? ew hest nemayî ji ber çi? Hestê netewî bûnê li gor siyaseta îro ez ê bêjim, mînak ez bêjim, xortên kî di salê heşteyî de bûn xort, û xortên di salê 2000 de bûn xort, ji ber ku müzîka wan ne heman müzik e, ruhê her duya jî ne yek. Ê di salê heşteyî de bûn xort, îro di temenê xwe 5 salî de 6 salî de jî dîsa li qadanin, lê ew xortêkî serê 2000 de bû xort, ket nava emrê xortaniyê, îro tu sedî 5 wî tu di nava tekoşînê de nabînî ji ber ku müzik duwarê civaknasiyê de em pênasa wî bikin, dengê herêma lê hatiye afirandinê ye. Müzik çû qas qirêj bibe, civak aqsa qirêj. Îro ji ber ku ew qirêjî bandorek mezin e, ew bandora müzîkê li ser civakê tune. Belê. Bi vê mabesta ku em hunermend Hasan Zîrek daxivin bibîrtînin, qonaxa ku müzîka Kurdî herî zêde pê bandor bûye kîja qonax yani. Kîja qonaxan da müzîka Kurdî derbas bûye. Eger em tenê îro dol bifikirin ne rast divir de jî lazim em ji destpêkê de destpê bikin. Rojhilata navîn de çavkaniya ku müzîkê bi me dide qebûl kirin berhemên Kurdanin, bi nivîskî li ser kevra, nexşekevra û li ser wêneyan, ser nexşekevirên wêneyî, di wan de em dibînin ku müzik, çavkaniya müzîkê li rojhilata navîn ji Kurda û şûn de di nava civakê de rol û ristek xwe ya mezin lîstiye. Di hinek dema de müzik ji mirovahiyê re pêşkeştiye kiriye, ji bo yekî mirovahî ji gelek kêmanî û astengiya xelas bibe. Rêbertiya müzîkê wek rêbertiya îlmên nicm, di nava îlmên nicm de cî girtiye û wekî astronomî, fîzik û matematîkê rol û rista xwe lîstiye. Di demên Hasan Zîrek de ew rol bi zanyarê gelek xurt li wê herêmê. Li Bakur'nin Rojhilat û Başûr. Ew rola müzîkê li ser civakê û rola civakê li ser müzîkê
gelek de tekiliye kurt değil. Çimal Bakur'na? İslamiyet Bakur bandor. Bakur dengbeji kurt. Dengbeci Xorta li müzik kas. Müzika ki bırhe koy Dibistani tüneyi. Çarşıya müziğe hem ne valeyca. Yani yek şey geliri, yek oli, yek Dibistani, yek ikar. Daha oli de her serdemede rola holistiye. Daha divani de yani a Dibistani divani li Bakur tünevu. A geliri hebu evji be a şahi u a dengbejay. Le rojlat u başur او رولا خو هیجی دلیزه. Sedem avaya keçiye? لرجلا ولباشور د اولا اسلامی de jî mezhebe cüda. O mezhebe cüdan duvarı müziğe de müzika geliri zedetir, müzika dibistani şuhre bengeh girtinin. Ucber ku o müzika dibistani dünyara iro bengeh. Yani ilmi şerif, Portugal ilmi şerif Asafi dini Urmiyevi de 1200'de o iro her şu kas Pisagor bave matematika müziketi hesabı şey le eki heri kurt zelal u yek bir yek hesap kiri pivayı u be matematiki hatta iro mina çavkani işti yek juan safilini Urmiyevi. Evci Kurdu. Kurdu. Beni. Berivi lurnar heyi. Cenab Kurdu. İro em bilorine dibêjin. Bilur em dibêjin. Navê xwe ji wê girtiye. Lûrê girtiye. Nar qêrîne. Lûr müzîk. Berî zayna İsa bi 3000 sala wêneyê wê li ser morê Akadiya bi pîrozbahî ew mor jî destê kê dabe iqtidar ew. Ji ber wê qasê jî bingeha müzîka Kurdî Dibistaniyê Rojhilat û Başûr wê Dibistaniyê berdewam kiriye. Bakur ew ya nebiriye ji ber ku bi navê İslamiyetê lê çanda Ereba ji bo yekî bandor bikin ser çanda Kurda ji amûrên müzîka Kurdî re giştîgare gotin sazê şeytan. Êzidiya gotin biskit. Biskit jinê pîrozayî lê ji tembûra yersaniya û horasaniya re jî gotin tembûrê nikanîn gota sazê şeytanı. Lê heman tiştê. Êzidiya jî yersaniya yek dutay yek sêtayî. Yekî heram kirin yekî jî gotin şahiyeyîn tembûreyî. Yani ne amûrek ibadet û olîye ev jî bu sedema ku em kanibin bêjin müzîka Rojhilat û Başûr Dibistanî. Belê. Baş anaka zextekek an jî qedexeyeke li ser müzîkê vê enstrûmanê tê lêxê viya heram e viya guneh e viya nizanim çi ye li tu perçeyê Kurdistanê jî dîne. Li gel ew qas bêderfetiyên wê demê müzîka Kurdî hat qebûl kirin û bêjin pêşketin. Bi zimanê Kurdî müzîka Kurdî pêş diket. Lê niha astengiya ji bona müzîka Kurdî çi ye? An jî texrîbata di müzîka Kurdî de çi astê de ye? Konfüçyüs dibe eger tu bixwazî netewek ji holê rakî yekem müzîka wê ji ber ku müzîk gerdûnî ye zimanê gerdûnî ye paşê tu yê zimanê wî ji holê rakî. Ji bo wî jî dibe ne pêwîst tu li kes û amûra bigerî rewşenbir û hunermendên xwenenas besîte ye. Êv wî gelî besîte ye. Îro em di wê rewşê dijîn. Ew rewşenbir û hunermendê me yê xwenenas bi çavê modernîzmê bi angajeyê bi wê rewşê ji xwe re li dunyayê mêze dikin xwe kevnare dibînin texlîtê jî ji xwe re nûjenî dibînin. Lê ji bo yekî ez bibim bersîva demê û xwe bi nûjenî bi dunyayê bidim qebûl kirin lazim e ez bi hebûna xwe bibim bersîv. Em dijî wiya tiştek din dikin em xwe red dikin bingeha xwe tune qebûl dikin em xwe dişibînin hinek kesan civakan hinek müzîkan em ji warê jî em dibêjin em nûjen. Mamosta di ser mirina Hesen Zîrek de 5 sal derbas bî. Dema afirneriya û müzîka wî em bêjin zêdetirî 7 sal yani salên herî ku em bêjin pêşketî da lê müzîka Kurdî de û ev 7-8 sal zêdetir ku em stranên ku Hesen Zîrek gotiye em godarî dikin bi hestê germ hestê kurdawarî û bi hezkirinek mezin. Ew tiştê ku dibêje weka wê şîrîdeke fîlmekî li ber çavê me zindî dibin. Lê niha bi sedan hunermendê ku derketine ser dika hunerê zû
dişemdin, zû diqedin, zû têjbîr kirin. Ne strana wan, ne navê wan îde nayê bîra mirov. Çi ferqê di navbera hunera ku Hesen Zîrek pêş xist û yê hunermendê me niha? Shakespeare ji bo hunerê dibêje. Dibe ji başa çêtir başlîstok di hunerê de her tim ser destan. Lê ciyê ku başlîstok ser desta bi jî li wê dirê afirînerî tuneyê tunekirinê pêvtir. Ciyê ku baş li wê dirê jiya be ew di wê demê de nayê nasandin piştîkî dimir îja tê nasandin. Lê xwedî tê derketin û ew dijî. Ji ber ku baş bû. Îro em wê rewşê dijîn. Îro hunermendê mena ji başbûnê zêtir di rewşek başlîstokbûnê de ne. Popülîzm, ezezî û li gor demê û saetê û rojê reng û şiklek. Ew jî tu tiştek nayîne ser hev, nacivîne ji tunekirinê pêvtir. Hesen Zîrek neyê tunekirinê bû? Ê afirandinê bû. Ji ber vê qaseyê Hesen Zîrek û ê mînavî bi seda Tahir Tevfik, Mehmet Arif Cizravî, Hesen Cizravî, Şêrîn, Nesrîn, em vexta ve navê wana kîjan evê serdemê mêze dikin, giştîke wan hîna îro zindînin mîna îro. Em naxwazim navê wan kesa bêjim, du komê mena tu navê wan bipirsî, tu hunermendê wan îro navê kesê tu nas nakî. Ji ber çi rojane bû. Ê rojane jî rojane dimir. Em vê jî bipirsin strana ey niştiman ya Hesen Zîrek her kurdekî ez barim guhdarî kiriye. Sedîse. û pê hestek dayê ava kirin. Ew strana Hesen Zîrek di piştî mirinayê bi 2 salan, yani li sala 1974 de Evet. hunermendekî Tatar yê bi navê Ersîn Ergîn wê weka wê Ankara'nın Taşnabak dike straneke evînî. û piştî vê ji ber muzîka wê Ruhî Sû û Zülfü Livanê jî bi gotinê wê de guherîna pêk tîne û pê balê dikişîne weka wê straneke ku li ser avakirina Komarê salên 1920 yên Tirkiyeyê dibêjin. Ev rewşa talana muzîka Kurdî ku bi hestê Hesen Zîrek ê ji bona Komara Mehabatê vê stran gotiye û yên dibe ku yek jê bûye sedema ku ev Komara Mehabatê hilweşe vê strana wî vê hestê netewê yê Kurdî dike Tirkî û dibêje. Ser vê rewşê tu dikare çi bêje? îro ji bo Kurda tenê ne, ji bo gelê netew xwedî çand. Yani netewên ki xwedî çand lê ne xwedî dewlet. Belê. Ji bo gişa ew talana hunerê jiyayê. Yê Kurda jî herî zêde Kurda viya jiyayê. Di salê 2016 û şûn de li Bakurê Kurdistan heta 1908 11 cara tenê ji Tirkan ji İtalîn û Macara jî mirov anînin. Li ser axa Kurdistanê gerandinin, stranên Kurdî çiyanîn vegerandinin Tirkî. Ev ji xwe tiştek cida. Lê ez wa bêjim, îro di salê 67 de دوی دمه دجبر کو باندورا رادیوی زیاده بو باندورا نتواج لردو زیاده بو د موزیکا کردی ده ritme şert tüney ritme leşkeri tüney ama çu vakta ki Kürt bunun xudi devlet anji jiboy xudi devlet bu ne gavetinin ketinin nabate koşinek hezeki wan leşkeri çeviye çeviye ve çaye müzika leşkeri ji dervede biji ketinava müzika var ey niştiman yek jivanay ey rakip yek jivanay ey Nevruz yek jivanayı, eme peşmergeyi kahraman yek jivanayı. Yani avana ritim leşkeriye ama ruh Kurdi. Düğe demede ev kesi ki talanker li Kurdistan'e nikani bu geryanji aveki tegot mina Ersinengin, mina Vimervi eveki Tatar veya Ruhi Su veya Vanetini eri. Zülfü Livaneli bana netten ev kelame bir daha kelamen Kurdi. Mina babu bapire xuna girtinin kirinin Tirki. Min ve biske jigo jiboy netevek tüne biki yekem lazımı tu müziga tüne biki. Bale neke gotinek de ya derbarê Hesen Zîrek de hebe ku me nepirsibe anj tu giring dibîne ku bi guhdarên me re parve bike em bigir. Tenê dixwazim bi zarê hevjîna wî û hevalê wî müşteba ez bi zimanê herdiya tiştek bêjim Hesen Zîrek li gor afirandina xwe ki müzîka Kurdî ew paşnavê lê hatî danin kêmayî.
gelek zîrektir tu dibêj. Pir daha zîrektir e. Di müzîka Kurdî de muşteba dibe min cara yekem min dî ku ji dengê kemana min zêdetir dengek tê goyê min mi gotî gelo ez çewt lê dixim ya ew çewt dibêje. Demakî min viya min şopan carek du car sê car min mêze kir ki ez yanlış pêl dikim. Yani aksaz xwediyê sewta xwe zîrekiya sewta xwe ye kesik were ye ev jî muşteba bi wî şiklî wî pênase dike. Ez jî kanim werbêjim esen zîrek di çanda Kurdî de, di müzîka Kurdî de belkî em qedr û qîmetî wî nizanin lê li ser wî lêkolîn were kirin û berhemî wîna yek bi yek bi zimanek akademîk were analîz kirin û weşandin ez bawerim bi hezara ciwanê me re ê bibe çavkaniyê herî pîroz û delal. Belê gelek spas mamoste Weysî Varlim. Belê godarin hêja û ezîz em gihîştin dawiya vê bernameya xwe yê podcastê. Mijara bernameya me bi münasebeta salvegera Hesen Zîrek hunermendê Kurd me bi mamosteyê müzîka Kurdî Birêz Weysî Varli re em axivîn. Mamoste Weysî Varli Hesen Zîrek hunera wî hunera Kurdî nirxand. Heta bernameyek din ev dem û hemû demê xweş bi min xweşê de dem baş. ای اجتماع جوان خاجی آریا وطنی کردن و تیده روشن بادرو بجارم بستر کوتنی خاجی کردستان و تیده کوشن بادرو بجارم بستر کوتنی و خاجی کردستان ای هودی کوردی باشم بروکا و تالا هر طرف ای هودی کوردی باشم بروکا و تالا هر طرف و تیده کوشم بادرو بجان بسر کوتنی روی کردستان گوتی در کوشیان دادو بجان بسر کوتنی و خاکی نشتمای ای کوکا ای لاوکا تید کوشم جارگز کومکا ای نشتمان جوان خاکی آریان وطانی کردن و تیده کوشیم بستر کوتنیم پێشمەرگە هەموو لاوی قارەمان ئەی نەتوانای کاوای دلێڵەی کوردەکان ئەی بەچکە شێر ئەی نیشتمانی جوان خاکی ئاریا وەتانی کوردان و تێدە ڕۆشنم بادڕوو بەجارە بەسەر کەوتنی خاکی کوردستان و تێدە کۆشنم بادڕوو بەجار بەسەر کەوتنی و خاکی کوردستان ئەی هۆزی کوردی باشەمە بڕووکاوەتە لە هەر تەرەف ای هوزی کوی مردی باشرف روکاوتان هر طرف و تیده کوشیم بادرو بجان بسر کوتنی روی کردستان و تیده کوشیم بادرو بجان بسر کوتنی و خاکی نشتمای ای کوکا ای لاوکا تیده کوشم جارگز کومکا ای نیشتمان جوان خاکی آریان وطانی کردن و تیده کوشم بسر کوتنیم پێشمەرگە هەموو لاوی قارەمان